I'm Dr. Manjunath, a principal of Kotreshwar College, Kotur. Basically, I am a commerce teacher. Today, I would like to take management accounting subject, in which there is one chapter called Analysis and Interpretation of Financial Statement. Friends, I prefer to use both the languages, Kannada as well as English simultaneously. Okay? To understand, even Kannada medium students also can follow this easily. Okay? Right, thank you. Please, while explaining the topic, please don't disturb yourself. Okay? Okay, I will start with the first. Yes. The title of the topic is Analysis and Interpretation of Financial Statement. Friends, before going to discuss with the analysis and interpretation of financial statement, let us have some knowledge or some idea about financial statement. What exactly financial statement is, what it refers. Friends, as you all know that financial statement refers to statement which give final information about the concern. As you all know that every organization, whether it is trading or non-trading organization, okay, they require to prepare accounts at the end of the year. Yes, this statement reveals the financial information about the concern. Yes, let us see one of the definitions of financial statement. Financial statements are the periodical reports which disclose the financial position and P&L account of the business of a particular period of time. Yes, this reveals, or this financial statement is nothing but a periodical report which reveals the financial position, that is profit and loss account and the balance sheet of the particular concern for particular period. Right. As you know that every concern is required to prepare profit and loss account as well as a balance sheet, statement of affairs and statement of affairs, which reveals the financial position of that company for a particular period. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. Profit and loss account reveals the profit or loss of that particular concern for a particular period. ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ statement is also called financial report or financial account or annual account. Financial statement is also called as a financial report or annual account or financial account. Right? Next, financial statement is like a mirror of concern because it reveals the financial strength and weakness of the company. Any person, outsider can easily assess the financial position of the company. This is like a mirror. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್, ಎನಿಬಡಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Okay, they are self-explanatory. They explain everything about the strength and weakness of that company. Yes, good. Now let us see what are the objectives of financial statement. Why this statement is to be prepared. ಯಾಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು, ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು
Yes, there are 4 important objectives, okay, for the preparation of financial statement. They are as follows. First one, you see, to present fair view of business. Every company wants to reveal the fair view of the organization through the financial statement. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. Yes, every organization is required to reveal its financial position to either to the public or to the government or to any person, right? Even a public can also look into the financial statement of the company, right? The another one is to disclose the information of profits. ಸರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿರರ್, ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾವು ಮುಂದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್, ಟು ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ನೌ we shall discuss about the types of financial statements. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ನೆನಪಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. These two are the important components of financial statement. Profit and loss account is prepared to know either the profit or loss of the concern for a particular period. Similarly, balance sheet explains the assets and liabilities of that concern. With these two important statements, we can easily understand the what we call the financial position of the company as well as the progress of the company, right? Next one is, now we shall come to the topic. See, the today's topic is analysis and interpretation of financial statement. Yes, let us see what is analysis of financial statement. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ of accounting, what we call information of the concern. Yes, you see, analysis refers to critical examination of accounting information. It studies the relationship among the components of financial statement. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ of the financial information of the company. This studies the relationship between or amongst the components of financial statement. Components means, you see, for example, profit and loss account. Yes, which are the components of profit and loss account? All the expenses and losses will appear on the debit side. Similarly, all incomes will appear on the credit side of P&L account. Okay? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಡಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಬಲಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಯೂನಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ 20 lakhs ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು
ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹೀಗಾದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ important definition of analysis of financial statement. You see, analysis of financial statement is a process of evaluating the relationship between or amongst the components of financial statement to obtain the better understanding of firm's position and its performance. You see, analysis is nothing but a process of evaluating the relationship between or among the components of the financial statement. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ the better understanding of the firm's position and its performance. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ between the components of the financial statement as well as to obtain the better understanding of financial position and the performance of the company. Yes, I hope you understand the meaning of analysis. Analysis is nothing but critical examination of financial information of the company. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ನೋಡಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ financial statement. You see, financial statements can be explained by using two methods. One is vertical methods of preparation. Methods of preparation of financial statement. Yes, mainly there are two methods. One is vertical form and another one is horizontal form. Vertical ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಡರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಟಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹೀಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೀಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಟು
next, phase, that is steps in financial analysis. Steps in financial analysis. Yes. Mainly there are two steps, okay, in financial analysis. First one is arrangement of data. Steps in financial analysis. ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದನೇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. Application of various tools. Okay, ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949 ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಆದರೂ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ data. Yes, as I told you earlier that data can be arranged in two forms. One is horizontal form, and second one is vertical form. Horizontal ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಟಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, 1 by 1 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೇಟಾ. Right. Usually, companies are going to prepare their financial statement in the vertical form only. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಬರ್ತವೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೀವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋವಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲದರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್. Right. Steps in a financial statement. As I told you that there are two steps for the preparation of financial statement. First one is arrangement of data, and the second one is application of tools for financial statement. Yes, we shall start with arrangement of data. How the data is to be arranged by the company. Right, this is very important. Yes,
Data can be arranged in two forms. One is vertical and another one is horizontal. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. Right? This is the specimen of financial statement arranged in vertical form. Right? ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದರ ಟೈಟಲ್ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು? ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3 ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 1, 2, 3, 4. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನೊಳಗೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೋಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇದು ನನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಅದರ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಈ ಐಟಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟು. ಹೀಗೆ 3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 13, 14, 15, 16 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ನೋಟ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ವಿನಃ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂತು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಈ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಕಾಲಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೀಗ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ meant for showing the amount. Right. Revenue from operation, note 1. Next one is other income. Is there any other income other than sales? For example, interest earned, commission earned, okay? Any miscellaneous income received, they all comes under other income. Yes. ಕಂಪನಿನೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಒಂದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗಿದು ಇನ್ಕಮ್ದು ಟೋಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿತ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ನೀವೀಗ BCom ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರು, ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೀವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ಮತ್ತು 7, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 8. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 8 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನನಗಿಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 8 ಇದ್ದಾವೆ, 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 1 by 1 ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 by 1 ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ purchased any goods during that period, then that should be shown here. Purchase of stock in trade, ಇದು ಮೂರನೇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಂಬರ್ 1 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ನಂಬರ್ 2 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 8ನೇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್
ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇರೋದು ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸಿಂದ, ಈ 8 ಐಟಮ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 50 lakhs ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 30 lakhs ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 lakhs. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakhs ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 15 lakhs ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಏನನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಒಂದು 5 lakhs. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ 10 lakhs ಬಂತು. ಈ 10 lakhs ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 lakhs ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, PAT. PBT ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. After deducting tax from this, you get some amount which is called as PAT, that is profit after tax. Okay, profit after tax. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಸಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.